Tuh. Mari pada saat ini kita baca Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini diberikan panjang umur, diberikan murah rezeki, diberikan dihindarkan dari bala bencana, dihindarkan dari musibah khususnya wabah corona ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena pada saat ini tanpa harus saya sebutkan namanya, insyaallah Allah Maha tahu. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, khususnya yang terkena wabah corona. Mudah-mudahan Allah Maha tahu, Allah Maha menyembuhkan, Allah yang menciptakan wabah corona ini, dan mudah-mudahan Allah juga yang menghancurkan wabah corona ini. Sangat mudah bagi Allah untuk menyembuhkan corona ini, orang-orang yang terkena wabah corona ini, sebagaimana mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Mari kita baca Quran surah Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hajatina wa hajatikum bi niyatid du'a wal qabul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan bersama-sama membaca Quran sebagaimana yang kemarin kita tertulis ya. Di dalam itu ada yang baca surah Al-Waqiah, ada yang baca surat macam-macam kemarin itu ya. Nah baik, untuk Pipit dan Pak Kus silahkan baca mulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya oke gitu ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متقئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang sudah selesai Qur'annya ditutup dan dikembalikan ke tempatnya ya. Jadi biar tidak ngepek-ngepeki meja jenengan, kecuali yang bawa Qur'an porotolan bisa ya. Yang sudah baca Qur'an, Qur'annya diletakkan di tempatnya, yang kecuali kalau bawa di rumah. Kalau bawa rumah jangan taruh di tempat, tetap ditaruh di, jangan ditaruh di bawah ya Qur'annya. Kalau yang ambil di musola, letakkan, kembalikan ke tempatnya. Baik. Ada yang masih belum, nggih?
Yang belakang sudah selesai. Baik, tinggal beberapa yang masih belum. Sebelum kita kajian, kita doa dulu karena ini ada saudara saya yang kebetulan dia setengah mau nyiapkan HP-nya di atas air zam-zam. Kita doakan dulu, mudah-mudahan air zam-zam ini bisa menghasilkan air zam-zam yang bisa menghantarkan, memberikan perantaraan pengobatan dan penyembuhan dengan izin Allah, ya, yang bisa diminum oleh orang-orang yang kebetulan saat ini terkena wabah COVID-19. Baik, kita akan doa dulu ya. Sudah selesai semua? Oke, kita doa. Kita baca surah Al-Fatihah dulu. Kita konsentrasi, Ibu. Kita nggak tahu apakah kita termasuk orang yang ada wabah di dalam kita kan atau tidak, kita nggak tahu. Kecuali yang pernah swab. Siapa yang pernah swab sini? Ngacung. Ya, oke. Ya mudah-mudahan negatif selama-lamanya. Ya, jamaah saya pergi ke Mekah, di sini swab 3 kali negatif. Di Mekah di swab positif. Sing salah alatnya apa wongi? Bisa jadi terkena di jalan, kita nggak tahu. Insya Allah mudah-mudahan ini semuanya negatif. Kita semuanya mudah-mudahan negatif ya. Baik, kita doa. Pit tolong angkat tangannya, Pak Kus juga angkat tangannya. Kita baca surah Al-Fatihah lagi. Mari kita konsentrasi, mudah-mudahan kalau toh ada wabah corona dalam tubuh kita, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Ada air nggak di tempat jenengan? Ada air? Belum, nggak ada. Ya siapkan dulu airnya tuh. Ada yang bawa air? Kalau yang sudah bawa air dari rumahnya, taruh. Kalau Pipit dan Pak Kus nanti cukup minum air zam-zam itu nanti. Ya, oke. Agak cepat ya, agak cepat. Jadi sudah ini. Saya juga nggak kepikiran ini. Baru kepikiran. Baik, kita doa dulu. Baik, kita doa nggih. Belum? Taruh di depannya, di atas bangkunya, airnya, taruh di atas bangkunya. Baik, kita baca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan fokuskan ke air yang ada di depannya itu. Fokuskan ke air yang ada di depannya itu, bahwa jenengan mendoakan air yang ada di depannya. Ingat, cara doa seperti ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca surah Al-Fatihah lagi. Ya Allah, mudah-mudahan ikuti apa yang saya ucapkan. Ya Allah, jikalau di dalam tubuh kami ada wabah corona, mohon kiranya dengan perantaraan air yang ada di depan kami ini, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Engkau zat yang maha menyembuhkan, Engkau zat yang maha menyembuhkan. Engkau yang menciptakan wabah corona ini, dan Engkau pula yang akan menghancurkan corona ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami di pagi hari ini ya Allah, usai kami menunaikan kewajiban kami ibadah salat subuh di hari yang sangat baik ini ya Allah, di hari yang sangat mustajabah, di saat hamba-Mu sedang berdoa kepadamu ya Allah, izinkan kami menengadahkan kedua tangan kami, izinkan kami menyebut asma-Mu ya Allah, walaupun tak pantas kami menengadahkan kedua tangan kami, tak pantas kami menyebut asma-Mu ya Allah, tumpukan dosa dan bergelimangnya khilaf kami lakukan setiap saat, maka dari itu ampuni lumuran dosa kami ya Allah. Duhai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat ini ya Allah, ada di antara hamba-hamba-Mu saudara-saudara kami yang terkena wabah COVID-19. Duhai ya Rahman, Engkau yang menjanjikan bahwa setiap hamba-Mu yang berdoa di majelis ta'lim, Engkau akan kabulkan semua permohonannya ya Allah. Engkau yang menjanjikan ya Allah bahwa setiap hamba-Mu yang berdoa di majelis ilmu ya Allah, Engkau akan ijabah doa-doanya ya Allah. Dan Engkau pula yang menjanjikan di setiap hamba-Mu yang berdoa di majelis taklim ya Allah, Engkau ampuni lumuran dosa-dosanya ya Allah. Duhai ya Rahman, Engkau pula yang menjanjikan ya Allah bahwa setiap hamba-Mu yang berdoa di saat tangannya Kau angkat ya Allah, Kau tidak akan menyanyiakan tangan itu sehingga tangan itu sebelum kembali. Maka dari itu kabulkan semua permohonan kami ya Rahman ya Rahim. Duhai ya Allah, pada saat ini kami tidak berdaya ya Allah, kami tidak tahu apakah diri kami termasuk orang yang terkena wabah itu ya Allah, karena corona ini sangat kasat mata, tidak bisa dipandang, hanya Engkau yang Maha mengetahui ya Allah. Maka dari itu ya Rahman ya Rahim, Engkau zat yang Maha penyembuh. Bismillahirrahmanirrahim, isfi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, isfi ya Allah. Antas syafi, Engkau zat yang Maha menyembuhkan ya Allah. Sekiranya di dalam tubuh kami terdapat wabah, terdapat bibit corona ya Allah, sembuhkan ya Rahman, sembuhkan ya Rahman, hancurkan ya Allah. Bismillahil kafi, Engkau zat yang Maha mencukupi. Bismillahil ma'afi, Engkau zat yang Maha menyehatkan ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar bahwa wabah corona ini adalah yang terbaik buat kami. Engkau ingin memberikan pelajaran kepada kami ya Rahman, agar kami tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Maka jadikan kami yang hadir pada saat ini hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Jangan biarkan kami yang hadir pada saat ini menjadi hamba-Mu yang kufur, menjadi hamba-Mu yang tidak pernah berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Duhai ya Rahman ya Rahim, Allahumma adhibal ba'sa antas syafi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaa'an la yughadiru saqaman, shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, dan rizki yang luas ya Allah. Rizki yang luas ya Allah. Rizki yang luas ya Allah, walaupun dalam wabah pandemi ini ya Rahman. Wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in, wa shifaan min kulli da'in, dan obat dari segala penyakit, dan obat dari segala penyakit ya Allah, khususnya wabah corona ini. Wa syifaan min kulli da'in, silahkan sebutkan penyakitnya satu persatu bagi para jamaah yang mungkin saat ini punya penyakit. Wa syifaan min kulli da'in, keluarkan, ucapkan penyakitnya. Wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di akhir doa kami, di akhir permohonan kami, Allahumma tawil a'marana ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami.
Ya Allah, panjangkan umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana, berikan hati kami cahaya ya Allah. Wa sahih ajsadana wa tsabbit imanana ya Allah. Wa tsabbit imanana ya Allah, pelihara iman kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, silakan airnya diminum. Bibit silahkan minum, Bapak juga minum. Yang ambilkan air di Zam-Zam itu ya. Bismillah. Ya, itu sudah dinilai-terangkan. Iya, kasihkan nanti. Ya, nanti kasihkan ke Bapak minum. Tolong satu hari diminum 3 kali ya. Pagi, siang, dan malam. Sama seperti minum obat. Insya Allah mudah-mudahan semuanya, Pipit, Pak Kus, semuanya mudah-mudahan negatif ya. Negatif, mudah-mudahan negatif. Termasuk mamamu mudah-mudahan negatif. Cukup Yoyo aja yang positif. Iya, sama-sama. Ya, iya. Insya Allah. Yakin. Insya Allah sembuh. Ya, oke. Baik. Oke, sama-sama. Ya. Ditutup aja. Ya, assalamualaikum. Ya. Iya, silakan diminum. Iya, diminum. Semuanya diminum. Jenengan minum, Pipit minum, dan tolong hari ini juga kirimkan kepada mamanya yang sekarang ada di rumah sakit. Ya, pokoknya kalau bisa satu hari minum 3 kali. Insya Allah biidznillah, insya Allah sembuh. Ya, oke. Ya. Iya, kalau bisa diminum, dibacakan. Untuk hari ini mungkin nggak usah dibaca. Untuk besok dibaca lagi nggak masalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya, kalau misalkan belum hafal nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim cukup. Ya, oke. Lebih. Iya. Ya, sebaiknya kalau hafal baca nggak apa-apa. Oke. Baik. Iya, oke. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Pak Gus. Nggih, sami-sami Pak Gus. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih. Nggih, di close mawon. Oke. Baik, kali ini adalah saya hanya ingin mereview ulang karena ini sebetulnya yang jadi sahibud dakwah adalah Ismail dan Titi istrinya yang sekarang di-shoot, tolong di shoot Dedi. Hari ini adalah hajat dari Ismail ya, dan Titi istrinya. Sebentar, saya cari dulu nama-namanya. Oke, ini sudah ketemu. Baik, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan saat ini ya ada di antara nama-nama ini Dite, Bapak Dite mertuanya Ismail bin Muhammad Arifin, Titi Dwi Winarti binti Dite juga, dan ibu mertuanya udah meninggal Bu, terkena COVID-19 ya. Ini tinggal bapaknya, tinggal Ismail. Ismail sudah negatif. Istrinya masih positif, di mana Ismail ini istrinya lagi hamil. Makanya sekarang walimatul hamli ini istrinya. Mudah-mudahan ya, ini kan rentan sekali. Ibu positif, anaknya jelas. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Paham gak? Tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan Titi ini, Mbak Titi ini istrinya Ismail yang saat ini sedang hamil. Mudah-mudahan bayinya diselamatkan oleh Allah. Ya, bayinya diselamatkan oleh Allah. Baik yang sudah meninggal bapaknya, ya, tapi ini kalau bapaknya udah meninggal dulu Bu, gak kena COVID-19. Bapak Haji Muhammad Arifin bin Ahmad Yusuf, ayah kandung Suharti binti
S. Kamijo, ibu kandungnya, Nurwah Yudi bin Haji Muhammad Arifin, saudaranya, Ibu Minten binti Sarpan Toh Dipuro, ibu mertuanya yang meninggal kemarin. Mudah-mudahan almarhum yang saya sebutkan tadi, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya, Allah berikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Jariah Ismail yang menghantarkan kulo kalian jenengan malam ini, pagi ini kita bisa duduk di sini dan bisa menikmati sarapan pagi nanti, dan itu adalah mudah-mudahan jariah dari Ismail sekeluarga, yang mudah-mudahan dengan jariah itu mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Ismail sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail sudah negatif, mudah-mudahan tinggal istrinya dan bapaknya segera negatif ya, negatif dan negatif. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita kembali ke materi nggih. Selesai doanya. Kita nanti doa lagi terakhir dengan doa majelis, kafaratul majelis, dan doa singkat dari saya karena doa untuk yang corona sudah diminum, Bu? Sudah diminum? Dingin ya, masukkan dengan yakin. Kalau jenengan tidak yakin dengan air putih itu, maka tidak akan berdampak. Ana inda dzanni abdi bi. Aku terserah prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku yakinkan. Aku sembuhkan. Nih hambaku tidak yakin, maka tidak akan aku sembuhkan. Yakin dan tidaknya tergantung kapasitas iman jenengan. Yakin dan tidaknya tergantung kapasitas iman kita. Kalau imannya mantap, yakin. Sebab Allah yang memberikan keyakinan itu. Allah yang mengajarkan kita, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an kecuali untuk menjadi obat. Apa pernah Allah berbohong? Tidaklah. Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Kita harus yakin. Nah, kalau kita nggak yakin, berarti nggak yakin dengan ayat Allah. Bismillah. Ini cara Rasul. Rasul menyembuhkan dengan air. Ya. Nanti bagi yang minum obat, ya obatnya juga diminum. Baik, kita lanjutkan materi kemarin, nggih. Ini tentang birrul walidain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan, birrul walidain ini tidak mengenal usia. Dalam kondisi apapun orang tuanya juga harus tetap dihormati. Justru rasa hormat kita pada orang tua di dalam Al-Quran, ketika orang tua sudah mulai tua, tidak berdaya. Jangan di saat mertua jaya, banyak uangnya, banyak hartanya, kedudukannya bagus, kulo kalian jenengan bakti sama orang tua karena menghasilkan duit. Tapi di saat orang tua tidak berdaya, kita sia-siakan. Enggak, justru ayat Al-Quran di saat orang tua dalam keadaan tidak berdaya. Itu bagaimana bakti anak pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kan? Wa bil walidaini ihsana merupakan penempatan yang kedua dari Allah setelah kata Allah, kamu harus menyembah aku. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Jangan sekali-sekali kamu menyembah kecuali kepada aku, kata Allah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya berbuat baiklah engkau. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya, dalam Luqman ini, dalam surah Luqman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, jikalau engkau mendapati keduanya atau salah satu di antara keduanya atau dua-duanya sudah dalam keadaan kondisi tua. Justru ayat ini memerintahkan kita agar kita itu berbakti sayang pada orang tua di saat orang tua kita tidak berdaya. Berapa banyak orang tua sekarang ketika dalam keadaan jaya dihormati, ketika dalam kondisi sudah tidak berdaya disentak-sentai. Nggih napa nggih?
Aku sering melihat dengan mata kepala saya. Dan orangnya sering khutbah juga. Kalau sudah seperti itu, preketek kan. Atau kedua-duanya, kata Allah. Fala taqul lahuma uff. Bisa enggak? Kata Allah, kamu tidak mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan dan itu adalah bagian terkecil dari ucapan yang dilarang kepada orang tua. Itu dianggap menyinggung. Berapa banyak kita menyentak orang tuanya. Mbak, ojo nang kono sampean munyerai. Coba berapa kali kita seperti itu. Bayangkan, Bu. Dan ini subhanallah, saya pernah cerita kepada jenengan. Saya pernah ceramah di suatu tempat di Ketintang Baru, mohon maaf, Ketintang Baru mana rahasia. Ada seorang nenek-nenek yang dimasukkan ke dalam kamarnya. Ketika sang nenek itu mungkin gudo, yang namanya nenek kan gudo. Namanya nenek gudo. Dia keluar, disentai, dimarahi. Saya tanya, niku sinten, niku ibu kula Ustaz. Jenengan marahi seperti itu ibu jenengan? Enggak, soal pikun loh. Ya Allah. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Kamu jangan membentak, kata Allah. Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karima, dan berbicara kamu dengan keduanya qaulan karima, qaulan karim. Itu bukan bahasa yang halus, Bu. Karim itu bukan bahasa yang halus, bahasa yang mulia. Mulia itu syaratnya harus halus. Walaupun tidak semuanya halus itu adalah mulia. Bahasanya mulia, halus, ngoko, kromo Injil, tapi nyentak. Mulia enggak? Ora. Kaulan karimah itu bahasanya santun dan layak mulia disampaikan kepada ibu. Makanya kepada orang tua sing boso ngomongnya lembut. Syukur nek kula kalian jenengan boso ya lembut. Ya ngoko gak popo, Jawa-Jawaan ya gak popo, gak boso gak popo. Karena jenengan mungkin kepengen plek dengan ibunya gak apa-apa, tapi tetap menggunakan bahasa yang santun. Bisa dipahami? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah riwayat. Kalau di sini dikatakan bahwa seseorang yang sedang dalam posisi tawaf di Ka'bah itu sambil menggendong ibunya. Kemudian dia tanya kepada Ibnu Umar, apakah perlakuan saya kepada ibuku yang saat ini sedang menggendong ibu? 7 kali. Jadi Ibnu Umar melihat seseorang yang menggendong ibunya dalam keadaan tawaf. Wahai Ibnu Umar, apakah ketika aku lakukan seperti ini di saat aku menggendong ibuku, ini cukup sebagai tanda jasa rasa terima kasihku kepada ibuku yang sudah merawat aku dan membesarkan aku dari kecil hingga besar? Kata Ibnu Umar, tidak. Enggak, belum. Ya Allah ya Rahman. Ada seorang dokter yang punya pasien, di mana pasiennya itu adalah seorang ibu-ibu yang dalam keadaan stres dan gila. Halo? Seorang anak dengan lembut dan sayangnya, anak ini membawa ibunya yang dalam keadaan gila kepada seorang dokter spesialis diobati. Dengan lembut dia memperlakukan ibunya walaupun dalam keadaan gila, nggak nyambung apa yang diucapkannya dengan perlakuan yang baik. Hingga suatu saat dokter ini bertanya, ini siapa ini? Pasien ini siapa? Sang anak mengatakan, dokter itu ibu aku, dokter. Dokter bertanya, begitu santunmu, begitu santun engkau, kata dokter ini kan gila, nggak tahu apakah dia itu apakah kamu bisa berbakti kepada dia atau tidak, memperlakukan ibumu dengan baik atau tidak, kan ibumu nggak ngerti. Tapi kenapa kamu kok masih juga santun kepada ibumu yang dalam keadaan gila seperti ini? Sang anak ini mengatakan, dokter, mungkin orang lain, kata ibu ini, kata ibu ini, mungkin orang lain bisa saya bohongi, dokter. Aku bisa juga berbuat kurang ajar kepada ibuku, wah ibuku juga gila juga gak nyambung kok. Aku bisa berbuat kasar dengan kata-kataku, dokter. Tapi Allah tidak bisa dibohongi, dokter. Allah tahu bagaimana perlakuan aku kepada ibuku walaupun ibuku dalam keadaan gila seperti ini. Allah tahu.
dan baktiku kepada ibuku dalam kondisi seperti ini tidak sebanding, dokter, dengan apa yang telah ibu sampaikan berikan kepadaku hingga aku menjadi orang yang seperti ini. Gara-gara perantaraan ibuku yang seperti ini. Coba, pernahkah kulo kalian jenengan berpikir seperti itu? Bakti kita. Bisa jadi kulo kalian jenengan sekarang ini, di saat kulo kalian jenengan mendambakan seorang anak yang soleh, anak yang taat kepada kita, tetapi anak kita belum juga bisa membahagiakan kita karena perilaku kita kepada ibu kita yang dulu. Sebab kata Rasulullah, ada satu dosa yang Allah balas itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dunia akhirat dibalas oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah uququl walidain. Uququl walidain, durhaka pada orang tua itu bisa menghantarkan dunia akhirat, dan itu nggak bisa dibohongi. Makanya saya selalu mengatakan jangan coba-coba itu merampas warisan orang lain. Sebab itu juga bagian dari orang tua. Belum apa-apa sudah mau bagi warisan. Orang tuanya masih hidup, warisannya sudah mau diminta. Dan biasanya kadang-kadang kalau seperti itu ulahnya itu ulah orang luar, dimotori dengan orang luar yang tidak punya hak. Nggih napa nggih? Orang luar. Istrinya yang punya hak meneng-meneng ae, sing ngompori itu punya banyak. Di berbagai tempat itu ada kadang-kadang, ya Allah ya Rahman, wong bojone menengai lho, sok bojone sing resek. Sampai orang tuanya kadang-kadang juga enggak disopo hanya gara-gara itu. Ya Allah, persaudaraan bisa pecah, Bu. Ya kadang-kadang itu kalau yang dinanti-nanti adalah warisan-warisan dan warisan. Saudaranya beli tanah, dikira ngedum-ngedum. Ada yang lapor sana, lapor sini, sampai ke pengadilan dan lain sebagainya, hanya ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Gila harta ya gitu itu. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, jadi yang keempat, fadilah bakti pada orang tua adalah bakti dapat meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Sadarkah kita bahwa panjang umur kita, rizki kita dibuka oleh Allah itu karena berkahnya bakti pada kedua orang tua. Kok bisa Ustadz? Lo bisa. Mana dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Nek kulo kalian jenengan kepengin oleh Allah rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ada yang mengatakan bahwa ini umur tetap tidak dipanjangkan, tetapi berkah dari umur itu yang bagus. Nilai kebaikan dari umur yang diberikan kepada seseorang itulah yang bagus. Sebab ketika kulo kalian jenengan menyambung tali silaturahim, berkah silaturahim itu bisa menghantarkan kebaikan hidup ini. Ketika kulo kalian jenengan menyambung tali silaturahim, nilai kebaikan dari silaturahim itulah yang bisa menghantarkan kulo kalian jenengan dikategorikan panjang umur. Tapi ada yang mengatakan bahwa panjang umur itu umurnya ditambah oleh Allah. Di zaman Nabi Musa, ada seseorang, ada yang mengatakan ini Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Nabi Ibrahim kali ya. Saya masih belum buka ceritanya itu. Tapi Nabi Ibrahim kalau nggak keliru ya. Di zaman Nabi Ibrahim itu pernah suatu ketika malaikat Israel itu datang mendatangi. Karena Nabi Ibrahim itu punya tetangga dan tetangganya akan menikah pada hari ini, jam ini. Keesokan harinya menikah jam 9. Akan tetapi, kata malaikat, sayang wahai Ibrahim, tetanggamu itu tidak bisa melangsungkan pernikahan karena aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda itu sebelum dia melangsungkan akad nikah.
Tetapi pemuda ini adalah pemuda yang sering bersilaturahim. Makanya penting silaturahim itu. Lebih-lebih ngapunten nggih, Pak, demi Allah aku tidak punya tendensi dalam hal ini. Hak demi Allah aku tidak punya tendensi dalam hal ini. Panjenengan bersilaturahim sambil udah sedekah silaturahim. Apalagi kepada orang-orang yang spesial jenengan silaturahim sedekah itu. Itu jangan dianggap sepele. Walaupun dengan sebungkus makanan, roti kecil yang hanya bisa dimakan, jangan dianggap sepele. Apalagi lebih dari itu. Kepada orang-orang spesial yang berjasa kepada jenengan. Orang tuanya, pamannya, bulenya, atau mungkin orang-orang yang berikan ilmu kepada jenengan. Jenengan silaturahim. Itu jangan dianggap sepele. Luar biasa. Walaupun sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya datang, menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu, kemudian pulang. Itu juga bagian dari silaturahim. Walaupun silaturahimnya kilat. Gimana enggak kilat? Karena setiap hari sudah hampir 1 minggu 2 kali ketemu. Jadi seperti itu. Enggak masalah. Nah, baik. Apa yang terjadi? Dalam kisah itu diceritakan. Ternyata ditunggu sama Nabi Ibrahim. Loh, iki kok gak mati-mati? Jari ini sebelum jam 09.00 kok gak mati-mati? Podo karo iki kok gak mati-mati? Soalnya sedang silaturahim. Silaturahim nang mushola sak minggu ping pindho, sing ping pindho sing pisan ya bisa. Kok gak mati-mati? Ya diemane karo malaikat. Ojo wong sing sering silaturahim iku ojo mati dhisik, mati ning keri-keri, ben ngaji dhisik, ben zikir dhisik, ben ibadah sik. Tapi dikongkon mati yo gak mati-mati yo gak gelem, gak ada yang siap bareng. Padahal mati menghadap Allah itu ya Allah. Kalau menghadap presiden aja nikmatnya kayak gitu, apalagi menghadap Allah. Jadi dengan lihat ketika sholat, kenapa khusyuk itu di dalam sholat? Karena sholat itu adalah perwujudan kita kembali curhat dengan Allah. Saking nikmatnya sampai Sayyidina Ali ketika tertancap anak panah, tidak sadar ketika dibuang. Saking nikmatnya, itu pun sholat, bagaimana kalau meninggal? Makanya bahasa meninggal itu inna lillahi wa inna ilaihi raji. Bukan meninggal, tapi kembali kepada Allah. Kembali ke pangkuan ilahi. Apa iya kembali kepada Allah tidak diberikan fasilitas yang baik? Kalau kalian jenengan pulang kampung, kampungnya itu tidak ada apa-apanya. Panjenengan seneng napa boten? Seneng napa boten? Kalau pulang kampung seneng, apalagi pulang ke pangkuan ilahi, tambah seneng malih, Bu. Ayo sapa sing burun? Enggak ada yang mau untuk urusan kayak begitu. Urusannya apa? Urusannya mikir anak ustaz turung rapi. Dan lain sebagainya. Jadi percayalah Bu, orang-orang yang beriman itu lebih dari itu. Makanya ada seorang ulama, ada seorang kiai yang usianya dulu 62 tahun. Hampir 63 tahun. Dia berharap meninggal pada usia 63 tahun. Biar sama dengan Rasulullah. Ternyata ditambahi oleh Allah sampai 64 tahun. Ngono yo nangis, Bu. Ya Allah. Kenapa aku kok tidak meninggal usia 63 tahun bersama Rasul? Pada saat usia 64 tahun. Jenengan usianya berapa sekarang? 71. Pernahkah jenengan menangis? Kenapa aku gak meninggal usia 63 tahun? Ngono yo fine. Jenengan kapan budale? Gak budal-budal. Ngono yo gak siap-siap. Opo kakean dosa. Padahal nikmatnya luar biasa, Bu, itu, Bu. Makanya jenengan itu kalau nikmatnya tolong dong dicontohi, nanti kasih tahu ke saya. Jenengan budal dhisik. Biar aku keri-keri sik. Soalnya aku nek aku nek dhisiki gak ono sing ngajar nang kene. Ini ojo akeh-akeh sing situ-situ loro.
Ya, dulu Bu Sri tak parani. Aku masih punya videonya, fotonya Bu Sri. Nanti tak share ke di grup. Begitu tak parani, nyuwun pangapunten Ustaz. Jenengan semerap kula. Sinten jenengan? Lho, temenan pisan. Delok, kula Ustaz maafi nggih Ustaz, kula nyuwun pangapunten. Kula boten saged ngaji. Yang spektakuler kan Bu Rojikan. Siapa yang tahu Bu Rojikan? Meninggal. Saya kaget ketika saya sedang ziarah mengantarkan orang meninggal, ternyata saya di Ketintang Barat sana itu saya menemukan kuburannya Bu Rozikan yang mungkin belum tertata dan tidak tertata, tidak rapi karena mungkin belum pernah disambangi anak-anaknya. Ya Allah, bisa kuburannya wong tua nih diresiki po rek ditungakne diparani gak apa-apa, gak ada ceritanya orang ziarah kubur itu musyrik. Asalkan jenengan jangan jaluk-jaluk ke kuburan. Masa panjenengan datang ke kuburan jaluk-jaluk kuburan? Ya ora lah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat fa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakum bil afiyah. Baca surah Yasin jenengan doa. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jenengan doa kepada Allah, bukan doa ke kuburan. Diparani ya Allah le, awakmu kok gak tau rene le. Aku kangen le dongamu. Jadi begitu, Jumat ra tau kirim doa, kirim jajan. Sing penting iku kirim doa, nek esuk ya jajan karo donga, ngono lho. Baik, kemudian la yuraddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birra, tidak ada yang dapat menolak qada takdir kecuali doa. Makanya kula kalian jenengan sering-seringlah berdoa. Majelis ilmi ini adalah sarana untuk berdoa kepada Allah. Doa ini bisa menolak bala. Makanya mudah-mudahan Ismail yang saat ini sedang punya hajat kali ini adalah ya, Ismail. Hanya minta sambungan doa, Bu. Jangankan Ismail. Umar ketika mau berangkat umroh itu di stop sama Rasulullah. Ya Umar, mau kemana kamu? Aku mau umroh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika Sayyidina Umar mau umroh? Kalau kau ingin umroh, la tansana bidu'aik. Jangan lupakan aku, jangan lupakan kami. Doakan kami dalam umrohmu. Inilah hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Salah satu di antaranya saling menebarkan doa. Saling menebarkan kebaikan. Idza laqiyatahu fasallim alaih. Jikalau engkau berjumpa assalamualaikum, maka nek ketemu sama ustaz mbok yo assalamualaikum, takon kabare piye. Ketemu karo ustaz dingklak dingklu kaya sing mburi iku. Ketemu karo ustaz mau nyelentung kadang-kadang ana ustaz maafi. Aku kadang-kadang bingung dan mikir aku iki koyok macan tau piye. Bu assalamualaikum tindak pundi Ustaz saking pundi jenengan. Niki kula tumbas makan siang. Jenengan mboten masak. Lho ngono e. Takon sing gak kenal pisan. Ada orang, Bu, mohon maaf ada orang. Iya oke lah saya ketemu di rumah makan, enggak ngerti selera aku. Wong aku kadang-kadang orangnya kadang-kadang agak resek, agak rewel. Ya maklum lah, Bu. Yang namanya orang itu kepengen makan yang enak. Sekiranya bukan berarti masakan istri saya itu tidak enak. Bukan berarti istri saya itu tidak masak. Cuman yang namanya orang rewel, saya juga memang agak rewel. Kalau nggak cocok masakannya ya, saya makan sedikit, saya makan di luar. Saya tetap makan, tapi jaranglah seperti itu. Dilalah saat itu memang kadang-kadang pada saat-saat tertentu saya larang istri saya untuk masak. Biar ya bisa menikmati lah. Lah jenengan nyambut damel nopo? Membahagiakan istri dan anak. Ya sekali-sekali ngelencer lah. Jenengan purun nopo tidak ngelencer. Tidak makan purun. Ngomong-ngomong karo bojone masing-masing ya. Rumangsane aku sing ngejak sampean. Lah aku mbayari sakmene kae entek lah. Gak ngerti saiki pandemi ya. Iki guyon.
Maksud saya mbok yo jenengan iku ngomong karo bojone ya jare Ustadz Muafi itu bagian dari cara orang mensyukuri nikmat gaji, penghasilan. Ya mbok yo sekali-sekali itu aku sampean jak nenggone prima rasa po ya. Halo. Mbok yo satu gini loh. Halo. Satu pasang, misalkan sopo Bu Dodi karo Pak Dodi sedang menikmati makan siangnya di Prima Rasa. Ojo lali Ustadz Muafi jaan. Nek ora iso ngejak mungkin jenengan rada sungkan mbok yo bungkus. No. Iku makan siangi. Makan malamnya alhamdulillah Mbak Siti karo Cak Royka. Sedang menikmati liburan bersamanya, makan di gandrung. Ustaz, jenengan nek ten griya monggo ngriki, kula sakniki ten gandrung kali Mas Roykan. Monggo, tapi jenengan piyambak Ustaz, pun anak-anake bojone. Padha ae iku jenenge. Iki contoh. Aku ngajar pirang-pirang tahun nang kene masa tahu aku diundang kaya ngono. Masya Allah. Apa jenengan nyuwun aku gak njaluk. Aku mek ngomong. Jenengan niku pinter nek ngomong Ustaz, ngapunten. Pinter nek mari riyo ngono njaluk sepuro tok. Ngapunten Ustaz, kesalahan kula. Bel gedes. Mbok ya sekali-sekali menyenangkanlah, orang tua disenangkan, ustadz juga diseneng. Ngono lho, sekali-sekali ngono. Wis kapan-kapan ayo nang Prima Rasa. Sekali-sekali saiki pandemi sih rada. Untung iku tak gawe apa untunge? Tak gawe muhasabah, alhamdulillah. Begitu muhasabah, royoan, kabeh wong sing memberikan sesuatu yang terbaik buat ustadznya. Aku juga senang alhamdulillah. Mbok yo sekali-sekali aku batin tok aku. Batin tok. Sekali-sekali nang Prima Rasa koyo ngene ngono lho. Kate nang Prima Rasa opo sing mburi ngomong. Kate nang Prima Rasa opo Ustaz. Aku dhewe ora tau rom. Sampeyan kok nyimut aku dhewe gak tau. Tapi ada hamba Allah yang tidak usah saya sebutkan namanya. Pengumuman, ada hamba Allah biar semuanya tertantang dan tertarik untuk memberikan jariah. Ada seseorang hamba Allah yang tidak usah saya sebutkan namanya. Mohon maaf. Kadang-kadang datang ke rumah bawa makanan, ya Allah, makanan itu kesenangan adik saya, anak-anak saya. Tiba-tiba, sapa bisi? Lapo? Oh, pasti bawa jajan dia. Sombong nang anakku. Begitu pulang Bu, saking senenge motong jajan iku sampai sing dimotong alat pemotongnya iku putul. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya anak saya itu ngomong gini, bener anak saya ngomong, Bu, aku nggak bujui. Si A itu wongnya apik yo. Oh, jenenge arek cilik, apike di apiknya itu dikategorikan dengan ketika orang itu memberi si A itu. Opo kok memandang si A apik? Soalnya sering ngasih ini. Berarti saya nggak kasih ini nggak apik. Menang anak saya. Jenengan sing jawab loh. Baik, itu hanya sekedar guyon. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi doa itu bisa menambah umur dan bakti pada orang tua. Illa albir, doa dan albir di sini ya, dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari ini ya. Nomor 2667 ngapunten, dan 5986, dan Muslim Sahih Muslim 2557. Itu yang Sahih Muslim, dikatakan bahwa
Umur seseorang itu bisa dipanjangkan oleh Allah dengan doa dan bakti. Sering-sering berdoa, Bu. Ya. Sering-sering berdoa, sering-sering bersedekah juga. Sedekah, doa, bakti pada orang tua. Silaturahim 4. Ini jangan pernah ketinggalan. Ini yang bisa menghantarkan kulo kalian jenengan panjang umur. Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah ia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Jadi silaturahim itu jangan dianggap sepele. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga panjenengan ya. Nah, kalau ketemu sama Ustadz Muafi itu, bagi yang mungkin suaminya masih belum kenal, kenalkan suaminya kepada saya. Biar tahu dan saling mengenalkan anaknya. Ini loh Ustadz saya, ini loh suami saya. Ustadz, niki suami saya Ustadz. Nah, kadang-kadang kan ada seorang suami yang kadang-kadang mungkin makomnya tidak sama dengan istrinya. Istrinya ahli ibadah, istrinya ahli baca Quran, suaminya ahli baca koran. Sehingga kadang-kadang dengan kondisi seperti itu masih agak malu-malu. Tapi kalau sudah malu-malu seperti itu, ya nggak usah dipaksa. Tidak hanya sekedar pada saat lebaran, Bu. Sewaktu-waktu penting itu untuk disambungkan. Biar menjadi saudara fid dunya wal akhirah. Baik, yang kelima, bakti pada orang tua itu dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Subhanallah. Bakti seorang anak pada orang tua itu bisa menghantarkan anaknya bisa masuk surga. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Maka kebalikan dari hadis tersebut, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah surga. Dalam sebuah hadis dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku mendengar seseorang yang membaca. Tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang sedang membaca. Aku pun bertanya, siapa orang itu? Malaikat menjawab, Harisah bin Nu'man. Harisah bin Nu'man. Lalu Rasulullah bersabda, demikianlah perbuatan baik kepada orang tua memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi bakti pada orang tua itu bisa menghantarkan orang bisa masuk. Nah, sekarang kategori orang tua itu siapa? Yuk, 1. Orang yang melahirkan kita, termasuk bapak, bu, sekalipun ibu yang melahirkan, bapak juga orang tua kita. Bapak juga harus dihormati sebagaimana ibu dihormati. Bukan berarti ketika al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki ayah, kaono. Enggak. Ingat bahwa yang menyambung nyawa, mencari rizki, kehujanan, kepanasan, ya, kadang-kadang kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, pergi pagi pulang malam, peras keringat banting tulang, itu seorang ayah. Ayah pun juga perlu dihormati. Bukan berarti seorang ibu yang harus dihormati, ayah disia-sia. Enggak, dua-duanya. Walau penempatannya adalah ketika kita harus memilih seorang ayah dan seorang ibu yang sama-sama ahli ibadah, maka tetap ya, yang pertama, kalau jenengan misalkan mau keluar rumah, misalkan seorang anak yang harus dicium tangannya dulu siapa? Ayah. Setelah ayah baru ibu. Hanya perhatian kita tetap kepada ibu. Ayahnya dulu baru ibu. Ojo ibu se baru ayah. Dan ibu se
sing disalimi, dicium tangannya, berarti besok-besok yang jadi imam ibunya bukan ayahnya. Penempatan urutan itu tetap yang dihormati adalah ayah. Walaupun Al-Quran menempatkan bahwa jasa seorang ibu ini lebih dari seorang. Makanya ada ibu kota, bapak kota, enggak ada. Ada hari ibu, hari bapak, gak ono. Apa maneh hari ustad, gak ono. Paham napa boten? Jadi jangan disia-siakan ayah. Ayah pun juga punya andil besar untuk menghantarkan kula kalian jenengan menjadi orang yang dihormati sampai saat ini. Paham nggih? Baik. Yang keenam, bakti pada orang tua dapat menghapus dosa. Luar biasa, bakti tok bisa menghapus dosa kita. Makanya memandang yang beribadah itu adalah salah satu adalah memandang wajah kedua orang tua. Lihat tangannya, lihat keriputnya, lihat tangannya yang mungkin dulu itu perkasa, kuat, menggendong kulo kali jenengan, sekarang sudah tidak berdaya lagi. Lihat wajahnya yang keriput, itu pertanda perjuangannya. Kulo kalian jenengan dilindungi, bahkan kulo kalian jenengan ketika tidur, ibu kita tidak tidur menjaga agar nyamuk jangan sampai hinggap di tubuh kita. Sekarang keriput, wajahnya sudah keriput. Pandang itu. Jangan dipandang gudoni. Allah, ibuku tambah tua tambah gudo. Ojo. Ibuku tambah tua tambah menyenangkan walaupun gudo, enggak masalah. Gudo itu adalah bagian dari kreativitas ibuku yang sudah menua, yang bisa menyenangkan hatiku. Lebih senang ketika suamiku dulu mengatakan kepadaku dengan ucapan I love you. Ngono loh. Tapi kita ini berat untuk mengatakan ini gampang diucapkan, tapi coba mulai sekarang ayo belajar yuk, belajar. Panjenengan yang mungkin masih punya orang tua, kalau saya sudah tidak mempunyai orang tua. Yang punya orang tua, manfaatkan itu. Semua omelan dari ibunya itu lebih mulia daripada seorang suamimu yang suaminya dulu mengatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu. Gitu loh. Kalau orang tua sekalipun seperti itu, dia ada buktinya kita sampai besar seperti ini jadi orang. Suami panjenengan menikmati jenengan. Ngono kadang-kadang ditinggal rapi meneh. Mencek kurang ajari. Ojo ngono. Dolim itu namanya. Saya selalu berdebat dengan teman masalah ini. Sebab saya punya kitabnya dulu. Saya punya kitab. Poligami itu tidak dilarang. Siapa yang mengatakan dilarang? Tapi setiap poligami harus tahu. Itu adalah pintu darurat. Jangan coba-coba kau nikah lagi tanpa izin dari istrimu. Memang syarat dan rukun nikah tidak harus izin dari seorang istri. Tapi kewajiban seorang suami adalah harus minta izin secara akhlak. Aku ketemu sama seseorang di Mekah sana. Ustadz, kalau jenengan mau poligami harus mentolok. Ustadz, oh gondolmu. Pertama kali memang Ustadz, berat seorang istri di poligami. Tapi lama-kelamaan enak Ustadz. Allahu Akbar. Memang secara enak. Situ halangan sing ditebak. Situ kanan kiri. Gak apa-apa. Tetapi bukan itu dalam agama. Kalau ada seorang laki-laki yang tidak bisa berbuat adil, maka besok di akhirat sirai miring. Laku ini. Ini. Jadi melakukan ini. Jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah seseorang sah, Bu. Orang itu berpoligami tanpa harus izin, sah. Tapi ingat, adil enggak? Adil enggak? Rasul ketika Siti Fatimah mau dipoligami oleh Sayyidina Ali, Rasulullah marah loh. Kata Rasulullah, kamu boleh mempoligami andai kata itu bukan anakku. Tapi itu anakku, kata Rasulullah. Marah Rasulullah ketika Sayyidina Ali ingin
Fatimah ingin dipoligami. Gak wani keponakannya mengelawan Rasulullah. Rasulullah seandainya, mungkin kalau saya boleh mengatakan, seandainya Siti Khadijah tidak meninggal, Rasul tidak akan berpoligami. Saat itu zaman perang di mana banyak janda-janda yang bergentayangan. Sama seperti ini janda-janda. Itu bahasa saya, Bung. Kalau dulu itu kan ketika seorang suaminya belum punya anak, kemudian ditinggal mati, itu kan harus dilindungi. Setelah dilindungi, dinikahi. Ketika sudah iddahnya selesai, dinikahi. Makanya ada seseorang yang menikah 2, 3, bahkan ada ceritanya orang yang hijrah ke Madinah. Saking kuatnya orang Ansor dan Muhajirin ini. Dan ini tidak mungkin terjadi. Kebetulan orang-orang Ansor itu punya istri 2. Ya. Orang Madinah ya, orang Ansor. Orang Muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kalau Ansor itu adalah orang yang ada di Mekah. Saking kenal baiknya, dia mengatakan, karena dia seorang bujang yang tidak punya istri, lihat istriku ada 2. Kamu pilih salah satu. Kalau kamu senang kepada salah satunya, aku ceraikan salah satunya biar dinikahi oleh kamu. Iku biyen saiki. Paham nggih? Sampai mana tadi, Bu? Bakti bisa menghapus dosa. Dari mana ini? Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa besar. Ada seorang laki-laki menghadap kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, aku sudah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat bagi saya ya Rasul? Ya Allah, kalau ada seorang ibu sudah meninggal, Bu, sudah hilang pintu surga kita, udah hilang. Maka kalau ibunya ada, apalagi ibu itu sering berada di rumah jenengan, lo pijetono, Bu, pijetono bentino. Wis gak apa-apa, wis nggudo gak apa-apa. Mang aku ae kehilangan sarung BHS gak apa-apa kok. Umani jenengan, gak apa-apa, Bu, nikmati, nikmat semuanya ya Allah. Nikmati aja, nikmati. Baru sekarang merasakan, ya Allah, sarungku tumpuk-tumpuk, ada yang kucubung di bawah, dikasih orang Jawa Tengah itu. Ya Allah. Subhanallah. Kemudian orang itu mengatakan pada saat dia sedang berbuat dosa, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa besar. Apakah masih ada taubat bagi saya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Ia menjawab, tidak, ia sudah wafat ya Rasul. Lalu beliau bertanya lagi, apakah engkau mempunyai seorang bibi, saudara ibu? Dia menjawab, ada. Beliau pun bersabda, berbuat baiklah kamu kepada bibimu, karena itu adalah sarana untuk mengampuni dosa-dosamu. Bibi itu loh dihormati. Makanya, Bu, ngapunten nggih, jenengan itu melihat wajah orang tua aja, itu sama dengan melihat Al-Quran. Ada beberapa orang memandang itu berbuat pahala, mengurangi dosa. Siapa? Pertama, melihat air zam-zam itu ibadah. Melihat Al-Quran itu ibadah. Rungokno ini. Melihat Al-Quran ibadah. Melihat Ka'bah, melihat air zam-zam, melihat wajah orang tua, dan terakhir, rungokno. Terakhir, melihat wajah seorang ustadz. Jenengan lihat saya sama dengan melihat Ka'bah. Makanya jenengan jangan sampai melihat wajah saya dengan wajah yang cemberut. Ya Allah, Ka'bahku sudah datang, alhamdulillah. Mangga anak ketemu karo aku di dalan kok nyelintung, muncul nyelintung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang-kadang ebo-ebo Kak delok.
Nengarep ono malaikat Malik, menengok. Awas sama hati-hati sama diparani malaikat Malik. Baik, ketujuh. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan akhirat. Anak yang berbakti pada orang tua, ini yang terakhir, Bu. Dapat menyebabkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni rahimahullah. Umar bin Khattab berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lahu. Ini Sayyidina Umar mengatakan, dan Sayyidina Umar ini dan mendengar langsung dari Kanjeng, dari Rasul, seseorang sesungguhnya sebaik-baik tabi'in. Jadi tabi'in itu masa sesudah sahabat, Ibu. Tabi'in ya. Kemudian tabi'in setelah tabi'in. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Ia memiliki ibu dan dahulu ia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia, mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya nanti kalau ketemu dengan seorang tabi'in, seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa, karena doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Uzair bin Jabir, ia berkata, adalah Umar bin Khattab apabila didatangi oleh rombongan dari Yaman, ia selalu menanyakan, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Jadi kalau ada rombongan dari mana? Ada rombongan dari Yaman. Kalau ada rombongan dari Yaman, maka Sayyidina Umar ini bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Hingga suatu saat ia bertemu dengan Uwais, ia pun bertanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Ia menjawab, iya. Umar bertanya lagi, apa engkau yang berasal dari Murad? Lalu Qaran? Uwais menjawab, iya benar. Lalu Umar bertanya lagi, apakah engkau terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sekeping dirham saja di tubuhmu? Uwais menjawab, iya benar. Umar bertanya lagi, apakah ibu masih ada? Uwais menjawab, iya. Umar pun berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah berkata, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman yang berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta dan lalu sembuh kecuali satu bagian sebesar uang dirham. Ia memiliki seorang ibu yang selalu berbakti kepadanya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Maka jika engkau dapat meminta doanya untuk memohonkan ampun bagimu, lakukanlah. Ini bagian bahwa ini adalah dalil bahwa minta sambungan doa itu dasarnya ada. Cuman ding-ding dijaluki ku sopo. Wong ora sembayang dijaluki sambungan donga. Wong dukun dijaluki. Ojo, enggak boleh delok. Sekarang itu banyak dukun epok-epok koyo. Saya kadang-kadang Masya Allah sorbane koyo Hakim. Masya Allah, hati-hati loh ya. Orang itu memang bolehlah orang pakai gini. Orang duduk haji lu pakai gini, mbok kok nyimut. Sehingga ini aku haji gak tahu ngini. Kenapa? Karena saya tidak ingin penampilan saya melebihi kapasitas ilmu saya. Jelas? Ini ilmu ini apik. Ngini yo gak apa-apa punya pesantren. Maca Quran ae cek-cek penampilane koyo Pangeran Diponegoro. Paham nggih? Baik, Ibu. Jadi Uwais Al-Qarni ini juga pernah ya. Uwais Al-Qarni pernah juga datang ke Mekah
untuk meminta, ingin berjumpa dengan Rasul tapi nggak ketemu ya. Karena pesan dari ibunya, nak, kalau kamu sudah datang ketemu sama Rasul cepat pulang. Karena aku tidak ada yang menemani di sini. Ketika ketemu dengan Siti Aisyah kalau nggak keliru, karena Rasulullah saat itu sedang berperang, langsung pulang Uwais Al-Qarni. Karena ingat pesan ibunya. Padahal cita-cita dia dalam hidupnya kepengen berjumpa dengan Kanjeng, berjumpa dengan Rasulullah, cita-citanya ditanggalkan gara-gara pesan dari ibunya. Pernahkah kalau kalian jenengan melihat bagaimana seorang Salman Al-Farisi yang menggendong ibunya sampai ke Mekah itu, perjalanan yang ratusan kilo dia gendong, di tengah kegelapan malam dia baru gendong ibunya ya. Pelan-pelan ya, karena ibunya kepengen meminta kepada Salman Al-Farisi untuk melaksanakan ibadah haji. Dengarkan baik-baik, Bu. Bagi panjenengan yang punya orang tua dan orang tuanya belum haji, ini menjadi dalil buat kita saestu. Ibu Salman Al-Farisi ini adalah seorang yang tua, yang tidak kuat berjalan. Kemudian mengatakan kepada Salman, padahal Salman Al-Farisi adalah orang miskin, tidak punya pekerjaan yang tetap, boro-boro digunakan untuk haji, untuk beli onta aja gak duwe. Sementara ibu kepengen minta naik haji. Aku ingin mengabulkan permintaan ibu untuk melaksanakan haji, walaupun aku harus menggendongnya, dan itu ratusan kilo. Dalam keadaan di tengah ganasnya cuaca padang pasir, seorang anak menggendong ibunya karena demi baktinya pada orang tua. Sampai punggung Salman Al-Farisi itu tergores karena kena kaki ibunya yang tinggal tulangnya saja. Tergores, tergesek. Dan itu kulitnya terkelupas. Dan itu dibiarkan, darah mengalir. Dibiarkan. Karena saking baktinya pada orang tua. Jadi nek kulo kalian jenengan belum bisa menggendong seorang ibu dari sini ke rumah sakit di saat ibunya sedang sakit, ojo ngomong dhisik bahwa kulo kalian jenengan sebagai anak yang berbakti pada orang tua, gak iso. Bakti dalam hal yang seperti apa? Belum berbakti kita itu. Ngono jaluk mlebu swarga. Gak iso. Nah, karena kan aku kan ingin ngomong karo sampean, nek iso hari ini gowo jak nanai. Karena siapa tahu anak jenengan itu ya, melo aku nak sekali hari pagi ini tok ae. Karena saya betul bahas bab kitab Birrul Walidain. Yang saya bahas kitab Birrul Walidain. Bakti pada orang tua. Seharusnya di sini ada anak yang ketika mungkin habis pengajian tak suruh sungkem ke jenengan. Ayo sungkem sama ibunya. Nek perlu sak bantu-bantu jenengan sing rada resek itu jandene. Bener, aku ngomong. Jadi seperti itu Bu, bakti pada orang tua yang tidak pernah tergantikan oleh sepanjang masa. Luar biasa. Sekarang bayangkan kalau kalian jenengan punya anak dan anak kita itu mungkin sulit untuk diatur karena kalau kalian jenengan dulu seperti itu. Ingat. Saya tadi mengatakan bahwa dosa yang akan dibalas dunia akhirat adalah dosa ketika kulo kalian jenengan durhaka pada orang tua. Birru abaakum tabirru abnaakum, berbaktilah kamu pada orang tuamu, kelak anakmu akan berbakti kepadamu. Itu pasti. Maka jangan salahkan anak kita durhaka kepada kita. Jangan salahkan anak kita mungkin agak resek dengan kita, karena kita dulu juga resek pada. Jelas napa boten? Jelas napa boten? Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Singkat. Ya, silakan. Iya, silakan. Iya. Berbaktinya pahalanya juga dalam hal ketika mendoakan, berjariah, bersedekah. Itu bagian dari bakti pada orang tua di saat orang tua sedang sedo wafat.
Maka berbaktilah jenengan, sekalipun jenengan memberikan sesuatu yang sangat kecil, kue satu, tapi jenengan niatkan, ya Allah, jariah dari memberikan kue ini, berikan untuk ibuku dan ayahku yang sudah meninggal. Itu bakti. Bakti itu tidak hanya pada saat hidup, bakti itu juga dalam kondisi orang tua kita sudah meninggal. Lewat apa? Lewat doa, lewat sedekah, lewat jariah, lewat bacaan Quran, lewat zikir. Zikir untuk kita, ya, silahkan. Itu cara bagaimana orang itu berbakti pada orang tua di saat hidup dan di saat sedang meninggal. Makanya saya selalu mengatakan, di saat panjenengan punya ibu, ibunya belum haji, cobalah hajikan ibunya. Insya Allah, maka jenengan akan ditarik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji secepat mungkin, karena panjenengan sudah menghajikan orang tuanya. Dan itu kalau tidak menggunakan kacamata iman, panjenengan tidak mungkin bisa. Jangan nunggu wasiat dulu, Bu. Wasiat itu hukumnya sudah dikatakan wajib mutlak. Ada seorang bapak ibu daftar haji, meninggal dunia di tengah jalan. Uang hajinya habis dimakan oleh anak-anaknya. Allahu Akbar, ya Allah. Sepanjang hidup ya, ibunya itu nyicil, ngangsur untuk haji itu. Tiba-tiba ketika orang tuanya meninggal, diambil, diurus ke Depak. Saya minta, tolong bapakmu hajikan. Sampun telas Ustadz Antoni. Allahu Akbar, ya Allah. Anak macam apa sampean ibu? Orang tuanya kepengen budal haji, sementara anaknya ketika keluar, ketika sudah tinggal berangkat meninggal, duit dikai bancaan. Nek isok kita itu yang orang tua yang mungkin dulu tidak ada niat haji, bagaimana bisa niat haji wong tuanya pas-pasan? Bahagiakan dia, coba demi Allah, demi Rasulullah, ketika ada orang yang diberikan Toyota Alphard dengan disuruh haji, milih mana, Bu? Haji. Apalagi mereka sudah ada di alam sana, alam di saat mereka menunggu doa anaknya. Kalau kalian jenengan masih nunggu nadar juga, masih nunggu wasiat. Mungkin ibu kita dulu itu tidak berwasiat untuk minta haji karena kondisi. Jelas napa boten? Gak punya uang dia. Alangkah indahnya nih kalau kalian jenengan punya kesempatan, punya uang, punya harta. Bu, sekalipun jenengan gak wasiat tak hajikan. Seneng dia, ya Allah nak. Ada orang sini, Bu. Orang sini ada, orang sini. Yang tidak usah saya sebutkan di sini nih ada. Yang kebetulan orang tuanya di luar sana. Dia datang ke rumah saya untuk menghajikan ibunya. Datang ibunya ke rumahnya itu di saat sholat malamnya. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu, nak, bahwa aku mengucapkan terima kasih karena kamu sudah menghajikan aku. Assalamualaikum. Hilang. Zaman anggap itu dedemit. Loh. Gak isu, apalagi orang posisi dalam keadaan zikir, dalam keadaan sholat malam, sholat tahajud, ditampakkan oleh Allah. Dimensi itu dibuka, sebab alam dunia dan alam akhirat itu sebenarnya berdampingan. Cuman ada barzah, dinding, sekat. Dan kalau itu dibuka oleh Allah, maka jenengan semuanya akan berlomba-lomba untuk beribadah. Akhirat koyo ngono, ayo saiki berlomba-lomba. Itu ditutup oleh Allah. Baru ketika kula kalian jenengan besok sampai di akhirat sana, di alam barzah sana, baru menyatakan penyesalan, ya Allah, kenapa dulu aku tidak ngaji? Salah, mula aku gak ngaji. Lebih baik mana? Belonjo karo ngaji. Halo? Ayo jawab jujur, lebih enak mana belonjo karo ngaji? Alah kayamu ngaji. Belonjo untuk panganan. Ngaji untuk kalau kalian jenengan itu menyanyiakan nikmat batin. Batin kalau kalian jenengan gersang gak diopeni. Tapi ini lahirnya gersang. Panjenengan ketika lapar bingung golek. Ketika panjenengan lapar, batinnya, rohaninya kosong. Seperti apa Ustadz rohani yang kosong? Gampang mengeluh. Rohaninya kosong. Didik sambat.
Wayahe udan sambat, wayahe panas sambat. Tekok kutha neng desa sambat, jaluk mulih neng kutha jaluk mulih neng desa maneh. Begitu siang kepengen malam, begitu malam kepengen karepe piye jare Gusti Allah. Itulah orang-orang yang rohaninya tipis, rohaninya gersang. Nah, orang seperti itu, Bu. Orang seperti itu. Perbanyak dekatkan diri kepada Allah, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika engkau sudah melalaikan tidak pernah baca Quran 1 hari, 2 hari, bahkan 1 bulan, 2 bulan, kau belum juga baca Quran, maka silahkan sholat di tengah keheningan malam. Cobalah muhasabah kepada Allah, dosa apa yang telah kau perbuat sehingga kamu melalaikan baca Quran sampai 2 bulan tidak baca Quran. Lihat di luar sana orang-orang yang sama sekali tidak ingin tahu, tidak ingin bisa baca Quran. Dianggap momok baca Quran. Halo? Dengar napa boten? Orang-orang yang gersang itu orang seperti itu. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan. Hah? Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang gersang. Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari Ismail sekeluarga dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Mbak Titi ini yang saat ini sedang positif COVID-19, bayi yang dikandungnya tidak tertular. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah sampai ke persalinannya, sampai anak ini nanti tercipta menjadi anak yang soleh. Aku sampai guyon sama Ismail, anakmu nek waras meneh, sehat, ibu waras. Kayak ono jeneng Nur Koronia. Iku nek wedok, nek lanang Muhammad Corona. Aku sampai bingung. Oh ya Ismail, ini mudah-mudahan sebentar live ya. Masih di syuting. Ibu, baik kita doa nggih. Karena nasinya sudah datang. Jenengan nanti betos tunggal-tunggal dibawa ke rumahnya. Ngoten nggih? Jadi besok-besok Ibu, ngapunten, bagi panjenengan yang kepengen punya hajat, sebetulnya luar biasa nih. Mushola Babu Salam bisa dijadikan sebagai sarana hajat panjenengan daripada jenengan mengumpulkan orang datang ke rumah panjenengan. Halo? Itu lebih baik. Sebab tidak mungkin orang yang datang ini ketika mungkin ada 40 hari, mungkin 2 bulan, ya memang itu lebih baik di rumahnya, Bu. Tapi misalkan panjenengan punya hajat, ulang tahun jenengan atau ya opo, kita nggak tahu. Itu luar biasa. Sebab tidak mungkin, ini nggak mungkin doa, pasti doa semua yang hadir ini. Saya pernah mimpin tahlilan di suatu tempat, ya Allah, yang datang itu main HP dari awal sampai akhir. Ya Allah, ngelus dodo, ya Allah. Tidak semua orang di luar sana itu niat ketika diundang jenengan untuk tahlilan, zikir bersama. Mereka juga berzikir, Bu. Enggak, padahal mereka diundang. Enggak. Mereka datang cuman kepengen makan. Coba enggak usah enggak ada makan-makan, enggak datang dia. Coba. Maka berikan makanan. Makanya ini yang menjadi pertama saya. Kalau jenengan bersedekah, sedekah kepada orang miskin tapi gak ibadah, mending sedekah kepada orang yang ahli ibadah sekalipun tidak. Syukur kalau yang miskin itu ahli ibadah, itu yang digoleki. Aku ngono, Bu. Makanya inilah yang menjadi prinsip orang Madura. Ketika ada seorang kiai yang ceramah, mereka ngasih amplop, ngasih ini, ngasih ini. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa ketika uang itu diberikan kepada seorang ulama, pasti uangnya itu bermanfaat dan dimanfaatkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau panjenengan memberikan sarung kepada orang yang ahli sholat, maka sarung itu akan digunakan. Kalau panjenengan memberikan Quran kepada orang yang ahli Quran, maka Quran panjenengan akan dibaca. Tapi kalau panjenengan berikan Quran kepada orang sing gak iso ngaji, mungkin Qurannya ditaruh di atas pintu. Kayak apa? Kayak medeni dedemit. Kalau panjenengan berikan sarung kepada orang yang gak sembahyang, kayak kemul. Nah, disitulah fungsinya.
Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini ya ada khusus juga dari cucu dari Ibu Ismi. Ini cucunya sedang dirawat di rumahnya sekarang. Setelah dirawat di rumah sakit dipulangkan, dan mudah-mudahan ini pertanda yang baik, cucunya segera diberikan kesembuhan. Aurelia Valeria Kalista YS binti Krisna Stefariano YSC Angele jenenge. Tapi apapun namanya Gusti Allah Maha tahu. Insya Allah ini iki bahasa di bahasa Londo atau bahasa Inggris iki. Tapi enggak apa-apa Bu ya. Apalah artinya sebuah nama, yang penting orangnya baik. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarraqan ma'suma birahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami menengadahkan kedua tangan kami. Izinkan kami menyebut asmamu walaupun tak pantas kami menengadahkan kedua tangan kami. Tak pantas kami menyebut asmamu, tumpukan dosa dan bergelimangnya khilaf kami lakukan setiap saat. Maka dari itu ampuni lumuran dosa kami. Ya Allah, terima kasih Kau takdirkan kami hadir di Mushola Babus Salam ini ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan rutin kami setiap pekan, setiap minggu, setiap Jumat pagi. Kami mengadakan pertemuan dengan ngaji di tempat ini ya Allah. Ya Rahman, jadikan perjalanan kami, langkah kaki kami menuju Babus Salam ini menjadi langkah-langkah kaki yang mampu menghapus dosa dan kesalahan kami, dan mampu menambah iman Islam dan ihsan kami. Duhai ya Rahman, yang kami cari di tempat ini adalah bertambahnya ilmu. Karena seiring dengan bertambahnya ilmu, iman dan amal soleh kami pun ikut bertambah. Maka dari itu ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan majelis taklim Rasulullah, cinta dengan majelis zikir yang bisa menghantarkan umur kami barokah, yang bisa menghantarkan rumah tangga kami maslahah dan sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya hatal akhirah. Duhai ya Rahman, kami titipkan anak-anak kami titipkan suami dan istri kami, agar anak-anak kami dan suami dan istri kami menjadi anak suami yang berbakti, menjadi anak suami istri yang taat kepada suaminya, istri yang taat pada suami, suami yang sayang kepada istrinya. Ilhamkan kepada suami-suami kami ya Allah, menjadi suami yang menjadi pemimpin yang terbaik di rumah tangga kami masing-masing. Suami yang bisa memberikan keteladanan kepada kami. Suami yang bisa memberikan menjadi imam yang baik di rumah tangga kami. Jangan jadikan suami kami ya Allah, jangan jadikan suami dan istri kami ya Allah menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, menjadi istri yang lari dari tanggung jawab, sebagai istri yang harus taat kepada suaminya, sebagai suami yang bisa memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anaknya. Ya Rahman, begitu juga dengan anak-anak kami. Lahirkan anak kami menjadi anak yang soleh, bahkan lebih soleh daripada kami. Lahirkan anak kami yang ikhlas, bahkan lebih ikhlas daripada kami. Lahirkan anak kami yang lahirkan anak kami yang alim, lebih alim daripada kami ya Allah, sehingga di saat kami sedang berada di alam kubur, anak kamilah yang akan mendoakan kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Inilah doa yang kami minta ya Allah di saat kami berada di alam kubur. Bacaan Quran yang bersenandung yang selalu dibaca oleh anak-anak kami ya Allah, karena memang Al-Quran itu yang kami ajarkan kepada anak kami di saat anak kami sedang hidup bersama kami ya Allah. Maka itulah yang kami pinta suatu saat nanti ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.